پر بھی صحیح بخاری اور مسلم کو کوٹ کرتا ہوں، متفق علیہ حدیث۔ میرے آقا ممبر پہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام کا مجمع ہے اور اہل مدینہ اعراب بدو سب جمع ہیں، فرمایا سلونی اما شئتم، آپ کے کان پر کوئی بات پڑی، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اگر جی نہ چاہے تو کہو کہ جو بخاری سے باہر ہے ہم نہیں مانتے، اب میرے پاس آئیے، اب جو بخاری مسلم دونوں میں ہے میں وہ دکھاتا ہوں، تم وہ بھی نہیں مانتے، تو آپ مانتے کس کو ہیں؟ آپ کسے مانتے ہیں؟ آپ صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں۔ اگر آپ صرف بخاری مسلم کو مانتے ہیں تو میں بخاری مسلم بتاتا ہوں، بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث، آقا نے فرمایا سلونی اما شئتم، آؤ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، 3 بار فرمایا۔ صحابہ کرام کام گئے، ایک شخص اٹھا، اس کو لوگ تانا دیتے تھے، کہتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو۔ اس نے کہا جو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا پیغمبر اسلام جو شخص بھی تھا وہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں پوچھ لو جو پوچھنا ہے، تو میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں کہ میں صحیح ہوں، نسب ہوں یا نہیں، واقعتاً اپنے باپ کا ہوں، یہ میری ماں نے کسی اور سے لیا، تو میں نے تو ماں کی بات کو ہی مانا ہوا ہے نا۔ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے کچھ پوچھنا ہے، فرمایا پوچھو۔ حضور میرے باپ کا اصل باپ کا نام کیا ہے؟ میرے صحیح باپ کا نام کیا ہے؟ اب بولیے، یہ پوچھنا کہ میرا اصل باپ کون ہے، یعنی میں نطفہ کس کا ہوں، میری ماں سے جب میں ٹھہرا ماں کے پیٹ میں کس شخص کا ملاپ ہوا تھا، یہ تو سارا علم غیب کا مسئلہ ہے۔ یہ رات کے اندھیرے کی بات کون جانتا ہے کہ تیری ماں کس سے ملی، کس نے تیری ماں سے ملاپ کیا، تو یہ تو اللہ جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا کام تھا، فرما دیتے نا، اگر اس پر یہ علم نہ ہوتا غیب کا تو فرماتے بھی عقل سے کام لے، تو کس کا نطفہ ہے یہ تو اللہ کو علم ہے، میں یہ باتیں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ نہیں، اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے، آقا نے فرمایا ابو کا حذافہ، جاؤ تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ اب ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس کو بھی لوگ کہتے تھے کہ تم حلالی نہیں ہو، حرامی ہو۔ اس نے کہا آج دریائے علم مصطفیٰ جوش میں ہے، میں بھی مسئلہ حل کرا لوں۔ اس نے پوچھا آقا حضور بتائیں میرے باپ کا نام کون ہے، میں کس کا نطفہ ہوں؟ اس کو آقا نے فرمایا تو کسی اور کا نطفہ، اپنے باپ کے نہیں ہو، اور نام بتا دیا، ابو کا سالم مولا شیبہ، شیبہ کا آزاد کردہ غلام، اس کا نام سالم ہے، تیری ماں نے اس سے لیا تجھے۔ تو آقا علیہ السلام اگر بتانے پہ آئیں تو کائنات کی 60 زمینوں کے نیچے کے بھی پردے اٹھا کے بول دے، تحت الثری سے عرش معلیٰ تک کائنات کے ہر روشن اور تاریک کونے کو کھول کے میرے مصطفیٰ بتا دیں۔ یہ 2-3 احادیث ہیں، سب بخاری مسلم میں، سب متفق علیہ۔ ایک موقع پہ ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، آقا نے فرمایا، اس نے کہا میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں۔ عرض کی یا رسول اللہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، دوزخ میں یا جنت میں؟ پہلے 2 نے پچھلی بات پوچھی، اس نے اگلی پوچھی، اس سے ایک بات طے ہو گئی، ایک بات طے ہوئی کہ اہل مدینہ میں صحابہ کرام تو صحابہ تھے، ارے عام شخص جو مجلس مصطفیٰ میں آتے اور چہرہ مصطفیٰ تکتے تھے، سب کا اس عقیدہ پر اجماع تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ ہر شخص کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے پوچھتے تھے۔ پچھلی بات بھی پوچھی، اگلی بھی بات بھی پوچھی۔ اس نے پوچھا میرا ٹھکانہ، آقا نے فرمایا جا تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، مدخل جہنم ہوگا۔ اب وہ کب مرے گا، ایمان پر رہے گا نہیں رہے گا، کیا عمل کرے گا کیا نہیں کرے گا، جنت میں جانے کے قابل بنے گا مرتے دم یا دوزخ کے جانے کے قابل، آقا نے وہ بھی فرما دی۔ پہلا زمانہ
माना नबूवत से पहले नबी को इल्म गैब न था, नबी बनने के बाद नबी को इल्म गैब न था। अब जिंदगी खत्म होगी, नबी फौत हो गए, क्या मरने के बाद भी नबी को इल्म गैब था। सही बुखारी में है, एक औरत आई अल्लाह के नबी के पास कुछ मांगने के लिए, सवाल करने के लिए। आपने फरमाया फिर आना, यानी अब कुछ नहीं है, फिर दोबारा आना। उस औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर मैं आऊं और आप मुझे ना मिले, आप फौत हो चुके हो, मैं किसके पास जाऊं? इस औरत के ईमान पे कुर्बान जाऊं। नबी की सहाबिया का ईमान। नबी आलमुल गैब होते तो कहते नहीं जब तू दोबारा आएगी मैं उस वक्त हूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मैं मौजूद ना हुआ तो तू अबू बकर के पास जाना। मैं मौजूद ना हुआ तो कहाँ जाना? अबू बकर। मैं आऊँ और आप फौत हो चुके हो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर के पास जाना। ये नहीं कहा मेरी कब्र पे आके सवाल करना और मैं आलिमुल गैब हूँ, कब्र में पड़े हुए मुझे सारा पता होता है कौन आया है, क्या मांग रहा है, हैं? मैं कब्र के अंदर से तुझे रोटी अता कर दूंगा, खाना अता कर दूंगा और सामान अता कर दूंगा। अल्लाह ताला जिन लोगों को पैगम्बरी के मनसब पर फायज करता है तो जाहिर बात है कि उनको कुछ जिम्मेदारी देता है, उनको कोई काम अंजाम देना होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरीके से हम दुनिया में किसी आदमी का तकर्रुर जब किसी जिम्मेदारी के लिए करते हैं तो बहुत सी चीजें उसके सामने रख देते हैं, बहुत सी बातों से उसे आगाह कर देते हैं ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दे सके। तो अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों को भी ऐसी चीजों पर मुत्तला कर देते हैं जो उनकी जिम्मेदारी और उनके फराइज मंसबी को अदा करने के लिए उनकी जरूरत होती है। उस जिम्मेदारी के लिहाज से बाज़ औक़ात हमको भी मालूम हो जाता है कि फलां फलां चीजें जो है वो अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर को बता दी, हमको नहीं बताई। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद से ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ऐसे मामला पहले बता दिए गए जो अगरचे पेश तो बाद में आए लेकिन आपके उन फराइज मनसबी के लिए ये जरूरी था कि आपको बता दिए जाते जिनको आप अंजाम दे रहे हैं। कुरान मजीद में कहता है तमाम गैब अल्लाह ही के इल्म, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी नहीं मालूम वो सब का सब एक दिन इंसान के इल्म में आ जाएगा। तमाम गैब अल्लाह के इल्म में। गैब की बहुत सी बातें हैं कि जो साइंसी इक्तशाफात के नतीजे में हमारे इल्म में आ गई, कल हम नहीं जानते थे, आज हम जानते हैं। तो अपने उलूम की तरक्की के जरिए से किसी चीज़ को जान लेना ये इस आयत के मुनाफी नहीं है। अल्लाह ताला के पास सारे गैब का इल्म है, कोई चीज़ उसकी निगाह से छुपी हुई नहीं है। वो दिलों के हाल तक जानता है, मुहर्रिकात तक को जानता है, नीयतों तक को जानता है, माजी हाल मुस्तकबिल हर चीज़ से वाकिफ है। कोई कायनात की चीज़ भी उसके निगाह से छुपी हुई नहीं, जिसको कुरान बयान करता है कि मा तस्कुतु मिन बरकतिन इल्ला यअलमुहा, यानी कोई पत्ता भी नहीं गिरता मगर ये कि अल्लाह के इल्म में होता है। तो अल्लाह के इल्म की नौइयत ये है। बाकी जितनी चीज़ें भी दुनिया में हैं वो तो आप तहकीक करते हैं तो कल वो गैब था लोगों के लिए, आज हाजिर होना शुरू हो जाता है। तो ये तहकीक जारी रहेगी। इसी तरह बाद लोगों के अंदर बड़ी गैर मामूली सलाहियत होती है मुस्तकबिल बीनी की, यानी कुछ चीज़ें कब्ल अज़ वक्त उन पर मुनकशिफ हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह अबकरी लोग होते हैं, पास बड़े गैर मामूली ज़हीन लोग होते हैं। अब हर आदमी आइंस्टाइन नहीं होता, हर आदमी फिरदौसी और गालिब नहीं होता, इकबाल नहीं होता। तो बहुत से लोग गैर मामूली अबकरियत अपने अंदर रखते हैं ज़हनी लिहाज से। इसी तरह बाद लोगों के अंदर नफ्सी सलाहियतें गैर मामूली होती हैं। उसका भी ये मतलब नहीं है कि वो कोई आलिमुल गैब हो गए। आलिमुल गैब का मतलब है सारा गैब अल्लाह के इल्म में। हुजूर को इल्म गैब हासिल था या नहीं, पहले गैब को मुअय्यन कर ले, गैब किसे कहते हैं। बाद लोगों ने उसकी डेफिनेशन ये कर दी, गैब का इल्म वो है कि जो अज खुद हासिल हो जाए खुदा के दिए बगैर। इस मानी में तो किसी को कोई इल्म हासिल ही नहीं। ये जो शहादा और गैब की इस्तिलाहात कुरान मजीद में आती है वो इस एतबार से आती है कि एक वो चीजें जो हमारी निगाहों के सामने है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और आंखों के लिए हमने टेलीस्कोप भी इजाद कर लिया, माइक्रोस्कोप भी इजाद कर लिए, उससे देख सकते हैं। एक वो आलम है जो हमारी निगाहों से पोशीदा है, फरिश्ते हमारी निगाहों से पोशीदा है, वो न टेलीस्कोप से नजर आएंगे न माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। ये आलम गैब है। अल्लाह ताला गैब और हाजिर दोनों का जानने वाला है। जब कुरान कहता है आलिमुल गैब व शहादा, वो हमारे एतबार से जो चीज हमारे लिए गैब है वो अल्लाह के इल्म है और जो चीज हमारे लिए शहादा वो तो अल्लाह के इल्म है। ये इस हवाले से समझ लीजिए, नबी तो हो ही नहीं सकता जिसे कुछ न कुछ इल्म गैब न दिया जाए। अगर नबी का इल्म वही हो जो हमारा है तो फिर हमारा उनका फर्क क्या हुआ। नबी ने फरिश्ते को देखा है, नबी को जन्नत और दोज़ख की सैर कराई गई है, मेराज में हुजूर को क्या कुछ दिखाया गया है। अगर ये चीजें वही फरिश्ता ये गैब है तो गैब का इल्म न दिया जाए तो नबी कहाँ हुआ वो तो फिर आम इंसान है। अलबत्ता कुल गैब जो है वो उसकी नफी हो जाए। कुरान की आयत को जो हवाला दे रहे वो है सूरह लुकमान चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 34, जिसमें लिखा हुआ है कि ओनली अल्लाह हैज द नॉलेज ऑफ द आवर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, ऑफ व्हेन एंड वेयर इट विल रेन, व्हेन अ पर्सन विल डाई, एंड व्हाट ही हैज अर्न्ड
and what is in the womb of the mother. یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، لیکن اکثر اردو ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے لڑکی ہے. یہ لفظ لڑکا لڑکی عربی میں ہے ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے کئی مفسرین لوگ نے اسے جوڑ دیا ہے. جو لوگ ترجمہ کر رہے ہیں ان کو غلط فہمی تھی تو انہوں نے اپنے آپ سے لکھ دیا کہ لڑکا لڑکی. کیا ہے کہ مراد ول دا چائلڈ بی گڈ اور بیڈ، ول ہی بی گڈ فار سوسائٹی اور بیڈ فار سوسائٹی، ول ہی گو ٹو جہنم اور ول ہی گو ٹو heaven or hell. No equipment in the world, let it be the most advanced equipment in the world, no doctor can tell you whether a child will go to heaven or hell, whether he will be good for society or bad for society. So Allah has the knowledge of this, whether he will be good or bad for society, whether he will go to heaven or hell, and all these aspects. آئیے اب غیب کی طرف چلتے ہیں اور غیب کی چند قسمیں میں آپ کے سامنے پڑھوں. جواہر الکلام سے لے کے نہج الکلام تک جتنی علم الکلام کی کتابیں اس میں غیب کی 3 تعریفیں لکھی کہ غیب 3 چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے. 3 چیزیں ہیں غیب کی. کون سی؟ عالم الغیب ہونا یعنی کہ غیب کو جاننا، ناظر الغیب ہونا غیب میں جھانکنا، خالق الغیب ہونا غیب کو خلق کرنا. سب سے جو چھوٹی تعریف ہے میں پہلے وہ پڑھوں، عالم الغیب ہونا، غیب کے بارے میں جان لینا. اس کام کے لیے ریاضت چاہیے، زہد چاہیے، تقوی چاہیے، عبادت چاہیے، عرفان چاہیے. انسان اس بلندی پہ آ سکتا ہے کہ انسان غیب کو جان سکتا ہے. اور بہت سے اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں وہ لوگ موجود ہیں جو غیب کی خبر بتا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے علم الغیب ہونا یہ مخلوق ہاں ہے. اب جب میں نے دہلیز آل محمد پہ سجدہ کیا اور میں نے سوچا کہ مجھے اس گھر سے 3 صفتوں میں سے ایک صفت ڈھونڈنی ہے کہ اس گھر میں کون سی صفت پائی جاتی ہے. اب توجہ میری طرف مکمل کیجئے گا. اب تمہید مکمل ہونے کے بعد میں پہلا نتیجہ دینے لگوں. علم الغیب، عالم الغیب ہونا، غیب کے بارے میں جاننا. جب ہم نے آل محمد کی دہلیز پہ سجدہ کیا کہ سب سے پہلی چیز ہم آل محمد کی دہلیز سے دیکھیں کہ عالم الغیب ہونا اس گھر میں ہے یا نہیں ہے. یہ میرا ممبر کے غلاف پہ ہاتھ ہے. کتابیں چاہو گے انبار لگاؤں گا، بحث کرنا چاہو گے پوری رات بیٹھوں گا، مناظرہ کرنا چاہو گے نہ آؤں گا تو میں تمہارا نہیں 14 کا مجرم ہوں. جب عالم الغیب ہونے کی صفت ہم نے آل محمد کے گھر میں ڈھونڈی تو اس گھر کے مالکوں میں نہیں، اس گھر کے جانوروں میں نظر آئی. عالم الغیب اس گھر کے جانور ہیں. کبھی بھی میں مجمع کو تنہا نہیں چھوڑ کے گیا کہ میں بات ہوا میں چھوڑ کے خود میں چلا جاؤں اور آپ سارا دن پریشان گلیوں میں پھرتے رہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا، دلیل تو ہمارے حوالے کی کوئی نہیں، بات ہم آگے کر ہی نہیں سکتے. صرف اتنا کہہ دیا کہ اس گھر کے جانور عالم الغیب ہیں، غیب کو جانتے ہیں. اب میں کتاب کا حوالہ اتنا آسان دینے لگا ہوں، میں مشکل کتاب دوں گا، آپ صبح ڈھونڈ نکلیں گے، کہیں سے ملے گی کہیں سے نہیں ملے گی. میں مورخ کا نام بتاؤں گا، آپ کہیں حوالہ دیں گے، کوئی بندہ ٹال دے گا کہ یہ مورخ مضبوط نہیں تھا. میں راوی بتاؤں گا، وہ کہیں گے راوی مستند نہیں تھا. آپ اپنے گھر میں جائیں گے، جو بچہ جب بچی اسکول جاتے ہیں اس کے اسکول کا بیگ کھولیے گا، اسلامیات کی کتاب نکالیے گا، اس میں فتح مکہ کا چیپٹر لکھا ہوا ہے، سلیبس کی کتابوں میں ہے، لٹریچر میں ہے. آپ وہ فتح مکہ کا مضمون نکالیے گا، اس میں لکھا ہے جب رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے ہر صحابی کی خواہش تھی نبی میرے گھر رکے، نبی میرے گھر رکے، نبی میرے گھر رکے. امیدوار زیادہ تھے. نبی نے اپنی اونٹنی قصوہ کی مہار کو چھوڑ دیا کہ جہاں جا کے یہ اونٹنی بیٹھے گی میں اس گھر کا مہمان ہو جاؤں گا. وہ بیٹھی آ کے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ. اسے کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے؟ اس اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا، جو ہاتھ نہیں اٹھا. اب اس سے داد لینے کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. اس میں بڑی بہترین بحث کی ہے حضرت مولانا شبلی نعمانی نے، میرے اہل سنت بھائیوں کے عالم دین ہے. انہوں نے لکھا کہ یہ اونٹنی اس لیے سمجھ گئی تھی، اس لیے کہ اس اونٹنی قصوہ پہ نبی بیٹھا کرتے تھے. نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ نبوت کے مزاج کو سمجھ گئی تھی، یہ نبی کے طریقے کو سمجھ گئی تھی. کاش شبلی نعمانی زندہ ہوتا تو میں اس کے سامنے جا کے پوچھتا کہ جس اونٹنی پہ تھوڑی دیر کے لیے محمد بیٹھے وہ نبی کا مزاج سمجھ لیتی ہے، اور جو نبی کے شانوں پہ سوار ہوتے. رسول کی اونٹنی قصوہ غیب جانتی تھی. حسین کا گھوڑا مرتجز غیب جانتی. اب میرے پاس
क्योंकि मिंबर पे आपको समझाने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं, इसलिए मैं लफ्ज घोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना हमेशा चीजों को निस्बत मोतबर कर देती। मैं बात आसान करूंगा, ये जहां मैं बैठा हुआ हूं ये मेज है, लेकिन इस वक्त इमाम बारगाह में ये मिंबर है। इसे अभी इस इमाम बारगाह के दरवाजे से बाहर लेके जाएंगे, ये फिर मेज हो जाएगा। जो ही बारगाह के अंदर आएगा तो फिर मिंबर हो जाएगा। यहां इसमें पांव रखने की इजाजत ही नहीं। साख्त नहीं बदली, मटेरियल नहीं बदला, निस्बत बदली है। इसे हौसला नहीं दिया गया, इसे पाक नहीं किया गया, इसमें बैठ के कुरान नहीं पढ़ा गया, सिर्फ दरवाजे के अंदर आया। आपने नारोवाल मार्केट से जाके कपड़ा खरीदा, कपड़ा शॉपर बैग में लेके आए, तब तक कपड़ा था। घर में आके या अब्बास लिख के छत पे लगाया, उसी के नीचे बैठ के बेटे मांगे। कपड़ा मोतबर नहीं था, निस्बत मोतबर थी। मेज मोतबर नहीं था, निस्बत मोतबर थी। लकड़ी मोतबर नहीं होती, ताजिए की निस्बत उसे मोतबर कर देती है। रख मेरे सर पे कुरान, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, जब तक हुसैन के दरवाजे पे नहीं पहुंचा था तब तक मुर्तजिज भी घोड़ा था, इधर हुसैन की दहलीज पे आ गया। अब ये घोड़ा नहीं रहा, अगर ये हैवान होता ये ज़हरा की चादर पे जो खा ही नहीं सकता। मोतबर हो गया किस वजह से? निस्बत की वजह से। अब ये दिखने में हैवान है, हकीकत में नहीं। अब जो बंदा ज़हनी तौर पे हाजिर बैठा वो अगले जुमले का लुत्फ लेगा। करबला में हुसैन का मुर्तजिज नजर हैवान आ रहा था, हकीकत में हैवान नहीं था। और जो सामने 9 लाख खड़े थे, नजर इंसान आ रहे थे। असल में इंसान नहीं थे। हुसैन से दूर हुए, इंसानियत से दूर चले गए। घोड़ा हैवान होके हुसैन के करीब आया। हुसैन ने सिर्फ खिसलत नहीं बदली, जबिल्लत को तब्दील कर दिया। दिखने में घोड़ा था, खड़ा अलैहिस्सलाम के दरमियान था। हुसैन ने उसे इतना मोतबर कर दिया है कि आज भी उस घोड़े की छवि लेके हम बाजार में आते हैं, वो आगे चलता है, सैयद पीछे चलते हैं। निस्बत ने मोतबर किया। इसका मतलब है कि निस्बतें मोतबर कर देती हैं। हुसैन का मुर्तजिज गैब जानता था। कितने बातें ऐसी हैं जो 10 मुहर्रम को, कितने मुकालमे ऐसे हैं जो हुसैन और हुसैन की सवारी के दरमियान हुए। अब्बास का घोड़ा गैब जानता है, रसूल की ऊंटनी गैब जानती है। किताबों में लिखा हुआ है कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलब के ऊंट पकड़े थे अबरहा ने, ये बात भी सिलेबस की किताबों में लिखी हुई है। हजरत अब्दुल मुत्तलब अपने ऊंट लेने के लिए अबरहा के दरबार में है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलब आए तो अबरहा ने कहा ये कौन है? लोगों ने बताया ये मतवल्ली, ये काबा है, काबे की चाबी इसके घर है, हाशमियों का सरदार है। अबरहा बैठा कि अब ये मुझसे मुतालबा करेगा कि तू क्यों खाना काबा की दुश्मनी चाहता है। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा मेरे ऊंट चल रहे थे, वो तेरे सिपाहियों ने क्यों पकड़े? उसने कहा मैं खाना काबा गिराने आया हूं। फरमाया ठीक है, लेकिन मेरे ऊंट कहां हैं? उसने कहा मैं अल्लाह का घर गिराने लगा हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा मैं पूछ रहा हूं मेरे ऊंट कहां हैं? उसने कहा तू कैसा काबे का मतवल्ली है, मैं काबा गिराने की बात कर रहा हूं, तू ऊंटों का पूछ रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलब के जुमले आज भी तारीख के माथे पे झूमर बन के चमक रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा अना रब्बुल आबल, ऊंटों का मालिक मैं हूं, घर का मालिक वो है। मुझे ऊंट दे, घर जाने वो जाने। इतना जुमला कहना था। यहाँ अबरहा के करीब सिलेबस की किताबें लिखती हैं। एक हाथी जो उसका पाला हुआ खूनखार हाथी था, वो करीब खड़ा था। अबरहा ने उसे सुर्ख रुमाल का इशारा किया। जब सुर्ख रुमाल का इशारा होता था ये हाथी चीखता चंखाड़ता जाता था और अबरहा के दुश्मन को सूंड में लेके पांव में रौंद के मार देता था। जब ये चीखता चंखाड़ता चला तो दरबार में खामोशी तारी।
मतवली काबा कत्ल होने लगा है, रईस मक्का कत्ल होने लगा है, हाशमियों का सरदार कत्ल होने लगा है। लोगों की सांसें खुश्क हो रही थी। अब्दुल मुत्तलब ने खूनखार हाथी को भागते हुए आते देखा। अब्दुल मुत्तलब ने तरीक कह दिया, एक लम्हे के लिए पाँव की जुम्बश भी नहीं छोड़ी, क्योंकि करार खानदान था, फरार खानदान तो था ही नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने अपने पाँव की जुम्बश को भी ना छोड़ा। अब किताबें लिख दी, जितनी किताबें अहले सुन्नत के सब में ये रेफरेंस मौजूद है। सिलेबस की किताबों में लिखा हुआ है कि अबरहा का हाथी आया, बजाय हमला करने के हजरत अब्दुल मुत्तलब के कदमों पे अपनी पेशानी को रख कर रगड़ना शुरू कर दिया। जब हमने उलमा से पूछा इस हैवान को क्या हुआ था, ये तो काफर का हाथी था, इसने अब्दुल मुत्तलब की ताज़ीम क्यों की? उन्होंने कहा असल में इसे हजरत अब्दुल मुत्तलब की पेशानी में नबी का नूर नजर आ गया था, नबी का नूर नजर आ गया था, नबी का नूर नजर आ गया था। कितना बेहतर था वो हाथी, उसे पता था मोहम्मद बशर नहीं होता, मोहम्मद नूर होता। हाथी गैब जानता। जब अबरहा के पास से चला तब हाथी था, अब्दुल मुत्तलब के कदमों पे आया, निस्बत बदल गई। कितने हवाले दूं, कितने हवाले दूं, एक एक जानवर की सिफ्त पढ़ूं आले मोहम्मद के घर की। नतीजा यही निकलेगा, इस घर के जानवर इल्म गैब रखते थे। तो जो काम जानवरों में हो वो मालिकों में तो नहीं ढूंढा जा सकता। इसका मतलब इल्म गैब की पहली तारीफ इस घर के जानवरों के पास। गैब की दूसरी तारीफ है नाज़िरुल गैब होना, गैब में झांकना। इस दीवार के पीछे क्या है मुझे नहीं पता, कोई मुझे आके बताए तो ये मेरे इल्म में आएगा, लेकिन मैं यहां बैठा बैठा दीवार के पार देखूं तो ये है गैब को झांकना, गैब में देखना। फिर मिंबर के गिलाफ पे हाथ है मजमे के एतमाद के लिए। नाज़िरुल गैब होना भी आले मोहम्मद के घर में नहीं, इस घर के नौकरों की सिफ्त है। इस घर के नौकर गैब में देखते, गैब में झांकते।